नमस्कार प्रणाम ओडिशा कार्यक्रम को स्वागत करुछि मो शक्ति दर्शक बंधु प्रणाम ओडिशा रे आज खास अतिथि अछंती कहीं ना एई मास 11 तारिख रे मुक्तिलाभ करने को जाउछि एक भिन्न स्वाद तथा खांटी ओडिया कहानी उपर आधारित ओडिया चलचित्र डस्टबिन फिल्म संगीत निर्देशनार दायित्व नहीं ओलीवुड कॉमेडी किंग पप्पू पमपम ओडिया फिल्म दुनियार बहु अभिज्ञ कलाकार एथिरे निजर जलवा मध्य देखाई तो सिनेमा विषय में अधिक किछि जानिबा जणाइबा आपण माननकु सेतिपे आम सहित उपस्थित अछंती अभिनेता वरिष्ठ अभिनेता अरविंद षडंगी आसंतु स्वागत करिबा कार्यक्रम को आगो को नेबा अरविंद बाबू आपन को स्वागत करछि कार्यक्रम को नमस्कार नंदीघोष टीवी रो प्रणाम ओडिशार समस्त दर्शक मान प्रथम नमस्कार ईद उल फितर लगी ओडिशावासी की मोर अभिनंदन आज्ञा केमते अछंती भल चलछि भगवान का आशीर्वाद रु चलछि आज्ञा दीर्घ वर्षर आपनकर अभिज्ञता रही अभिनयर अभिज्ञता रही एवं डस्टबिन गोटे चलचित्र आसुछि जोथि कि आपन को गोटे दायित्व मिली कौन दायित्वटी मिली आपन को पप्पू पमपम रो सबु पिक्चर रे ता प्रत्येक सिनेमा रे से मते एक्टिंग करिया को दिए प्रत्येक सिनेमा से निश्चित अरविंद भाईना तार प्रत्येक सिनेमा रे रही से छोट कैरेक्टर हो कि बड़ कैरेक्टर कैरेक्टर सदा बेले कैरेक्टर सेठी छोट भाबनी कि बड़ भी भाबनी तेणु करी ता देरे मते ए जो डस्टबिन पिक्चर टी पप्पू पमपम करूची बहुत सुंदर चलचित्र टे से निर्माण करूची सेतेरे मते गोटे घर वालार कैरेक्टर टे देइची तेणु से घर वाला तर कौन कहानी डस्टबिन कौन करुच्ची अलिया वाला तो मुख्य वाला अलिया वाला आसला बेलू कौन होटा मुझे आज कहवा दरकार नहीं कहीपरि कि आप फिल्म देखा समस्त अनुरोध आपण मैंने फिल्म देखिले जानीपारे आज्ञा आपण अनेक चलचित्र रे काम करिसेंती अनेक वर्ष धरी आपण काम करूछंती डस्टबिन रे आपण एमती कोन नियारा देखिसेंती कोन नुवा देखिसेंती जहा दर्शक को गोटे अट्रैक्ट करिवो देखो आपण डस्टबिन गोटे के भाभी नथिबे डस्टबिन ऊपर गोटे चलचित्र हो बोली एटा गोटे आपण मु भी निजे भाभी नथि डस्टबिन नै गोटे चलचित्र हो किंतु पप्पू गोटे हमर इनोवेटिव आइडिया ता पाखे अछि मु ताको टेक्निकली कहयार नै किंतु से मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट ता पाखे गीत अछि नाच अछि हस अछि सब किछि अछि से मध्य भल पाठ ही पढ़े तेणु से गोटे मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट कहले पप्पू को किसी भूल हम ना तेणुक ये गोटे डस्टबिन गोटे पिक्चर हम यहाँ मुझे भावी नी जहाँ गोटे आपको नहीं से करी माने गोटे सुंदर कहानी टे कर गोटे अलिया वालार कहानी अलिया वाला जो अलिया नौकरी ताऊपर कहानी बहुत सुंदर भाव चित्रण कर बहुत खुशी लगे आपण मैंने निश्चित हॉल को जाई देखिले आहुरी खुशी लगे जीवा को अनुरोध आपण जितेबाला काम करुछंती दीर्घ वर्ष पूर्वर आपण चलचित्र देखि आछंती वर्तमान चलचित्र मझिरे गोटे समय आसीथिला ओडिया चलचित्र प्रति लोक टिके मुह फेराउथिले किंतु एबे पुणी थरे लोक माने गलेनी हॉल गलेनी फिल्म देखिलेनी ओडिया फिल्म देखिलेनी एवं सबुठ बड़ कथा हला लोक माने जहा चाहुछंती एबे से सिनेमा रे आमे देई पारुछे वास्तविक कहानी जोटा कि लोक माने चाहुछंती किछिटा फिल्म रे मिलुची आज्ञा किछिटा फिल्म रे मिलुनी आज्ञा सत कथा कहया गले किछिटा फिल्म बहुत भल पिक्चर मध्ये आ भितरे आसी जाई कि मध्ये बहुत हिट हेई कि तेणु करी किछिटा रे मध्ये होन लोक दर्शक माने भी हमर समते हॉल को जीवा दरकार आउ आम सरकार भी हॉल संख्या भी बढ़िया दरकार काहे देखो आम ओडिसा हॉल संख्या बहुत कमी गलानी थिएटर नहीं कहले चले थिएटर हॉल नहीं कहले चले तार कोठी पड़े गोटे घर पाखे जदि गोटे हॉल पड़ा लोक मैंने जीवा सुविधा हम किंतु आम जदि गुड़ाए बाटर जाऊँ मतलब गोटे गाँ गहल लोक मैंने गोटे गुड़ाए बाटे बाट गला बेलू तेणु असुविधा हो तेणुक चलचित्र देखा सतर प्रोब्लेम भी हो तेणु से जदि भल हाँ प्रत्येक ब्लॉक हो प्रत्येक एरिया जदि आम गोटे गोटे थिएटर हॉल हाँ लोक मैंने ओडिया चलचित्र पे बहुत आग्रह प्रकाश करते वर्तमान दर्शकों टेस्ट आपन केम देखुछंती दर्शक कौन चाहूछंती को भली सिनेमा दर्शक माने चाहूछंती बोली आपन को मत आपन कोन भाबुछंती सुनो गोटे फिल्म माने
आम केवल कहानी गोटे मेन है कहानी आज्ञा कहानीटा स्ट्रंग हवा भी दरकार केवल कहानी सांगे आमर नाच रहा दरकार हस रहा दरकार कांद रहा दरकार फाइट फाइट रही भाई दरकार किंतु पपुर जो डस्टबिन टोटली फाइट ना स्टोरी अच्छे प्रथम है चलचित्र स्टोरी सेटा जदि ठीक थी निश्चित चलचित्र भल हम आर्टिस्ट सिलेक्शन सबू आर्टिस्ट समेत करें मुझे कहूँ मुझे करदे आप कि सी कर ना आर्टिस्ट आर्टिस्ट सबू आर्टिस्ट टिके आजिकल पिला दबा भी चांस उचित पपू मत गोटे नुआ हिरोइन टे आनी जे ओडिया प्रथम बोधे हिरोइन पप कर ए नुआ कलाकार जो माने नुआ पिला आसुछंती सेमानन को पाखरे आपण केम देखुछंती टैलेंट केम देखुछंती ए अभिनय को नुआ कलाकार भल कथा प्रश्न पचार आप नुआ कलाकार जो मैंने आसुछंती से माने मोर मतामत माने मो पर्सनल मतामत से माने एक्टिंग प्रति बेसी ध्यान दबा उचित जदि एक्टिंग लाइन के आसुछ एक्टिंग प्रति ध्यान देले निश्चित भल हम आदि नदब पूर्वर जो कलाकार मान रही जो माने पुराना बहुत पुराना लेजेंड कलाकार आपण मान भली कलाकार माने से प्रायतः थिएटर करके आसुथिले एवं थिएटर रू गोटे पूरा पॉलिश होइके आसुथिले किंतु एबे डायरेक्ट जतबेला आसुछंती सिनेमा करबा पई नुआ नुआ पिला माने सेमानंकु आउ टिके शिखिबा दरकार बोली आपण भाबुछन्ती गोटे कथा कहूँ थिएटर है मूलदुआ ड्रामा है मुख्य आपन जदि ड्रामाटा को ठीक भाव में करके आसवे ताले निश्चय अभिनय क्षेत्र में आप सफलता पाइपर आम जब डायरेक्ट जावाक चाहिए निश्चित खटका लगी पारे किंतु करू 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 कर दौरान आजिकल करदे किंतु मो मतरे एक्टिंगटा शिक्षार अच्छी नाटक नाटक आप जिते नाटक करेंगे मुझे तो गोटे आगुरी कमेडी करी किंतु ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी मु श्रेष्ठ चरित्र अभिनेता हिसाब से पुरस्कृत होती गोटे कलाकार पाखे सब प्रकार अभिनय रहा दरकार गोटे ये गोटे कमेडी आर्टिस्ट ना सेमती भाविया उचित नुहे सी गोटे भिलियन कौन भिलियन सी कौन कमेडी आर्टिस्ट सी कौन हीरो सेमती भाविया उचित नुहे गोटे कैरेक्टर माने गोटे आर्टिस्ट सब प्रकार कैरेक्टर करिपारिबा दरकार निहाती से कमेडी हो पारू भिलियन हो पारू कि जहाँ हो पारू कारण भिलियन हवा कौन चेहरा दरकार ना ना कला दरकार से कलाटा दरकार कला दरकार आज्ञा आमे कहवा तार चेहरा नहीं एटा की भिलियन ना भिलियन तो से अच्छे आपड़ देखो कादर खां से सब प्रकार अभिनय कर अनुपम खेर से सब प्रकार अभिनय कर सफल अभिनेता भाव में परिचित होइछा तेणु मो मतरे गोटे अभिनेता पाखे सेमती माने नहीं जे ये गोटे हास्य अभिनेता ये गोटे भिलियन ये गोटे हीरो सेमती कि हीरो आप निजे भाविले मुझे कहूँ गोटे कथा हीरो क्या कहवा आम माने जी मु कह के जेजे बापा गोटे जेजे घर जेजे हो कि बापा हूँ जदि गोटे तारी ऊपर पिक्चर टी बेस कला से ही हूँ हीरो हीरो से बापा हो पारे जेजे बापा हो पारे अजा हो पारे कि भाई हो पारे जी हो पारे पिक्चरटा क्या ऊपर जाऊँ जहाँ को नहीं कहानी से होची हीरो तेणु जहाँ को नहीं कहानी जाऊँगी से ही हीरो आज्ञा हीरो भी माने नहीं जे चिकन चाकण बाहर पड़े हीरो हीरो हीरोटा गोटे कहानी जी कहानी की जे नहीं कि जीव से ही प्रकृत हीरो एमती ना जे खाली गोटे भल हीरो हो गले फिल्म सुपर हिट हो किंतु कहानी दरकार कहानी दरकार आज्ञा मुख्य है कहानी कहानी आ संगीत आज्ञा कहानी आ संगीत ए दुटा निहाती आवश्यक मुख्य है कहानी आज्ञा डस्टबिन रे संगीतर दायित्व नहीं निजे पप्पू पंप केमती संगीत गुड़िक सब रही संगीत तार तो बहुत म्यूजिक एल्बम बहुत लोग शुणी आज्ञा ता छड़ा मु थरे विश्वास करेनि मु तार बहुत म्यूजिक एल्बम शुणी गोटे यात्रा थर गोटे म्यूजिक डायरेक्शन देता से गीतटा मत एत भल लगे मुझे सांगे सांगे पप्पू पाक फोन कली अरे पप्पू ये गीतटी मुझे शुणी मत भारी रेस्पेक्ट दिए बहुत सम्मान दिए मत बहुत भल लगे
କ'ଣ ମୋର ସେଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ଚଉଠି ରାତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟେ କରିଥିଲା। ତା ପାଖରେ ସବୁ କଳା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପିଲା ହିସାବରେ ବି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଆଉ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛି ସେ ଭଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଖଟଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡ ଖଟଉଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବେଟର କାମ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଗୋଟେ କମେଡିଆନ ହିସାବରେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ? ନାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କମେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା କମେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନୁହଁ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ପପ୍ର କରିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ଗାଁ ଟାଉଟର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଟାଉଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଥିଲି। ମୁଁ ଟୋଟାଲି କମେଡି ତାର ପ୍ରାୟ କରୁନି କହିଲେ ଚଳେ। ଗୋଟେ ଘର ଓନର ହେଇଛି ଘର ଓନର ସେ କ'ଣ କରୁଛି କେମିତି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ବାଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାରି ଉପରେ କାହିଁକି ମୁଁ ସେଥିରେ କମେଡି କରିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କମେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ କରିନାହିଁ। କମେଡି ଆପଣ କଥାରେ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କମେଡି କମେଡି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ନଥାଏ ଆଗରୁ ଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଜୟୀ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନରୀ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ମାମିନା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ମିଶିକି ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ରାଧା ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଥିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ହେଉଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମେଡି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅମଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନା ସେମିତି ନକରି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାମ କରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେତେବେଳର ଫିଲ୍ମ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଉଥିଲା ଏବେ ବି ଦର୍ଶକ ମାନେ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ ନମସ୍ୟ ସେମାନେ ନିହାତି ମହମ୍ମଦ ମହସିନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଶିଶିର ମିଶ୍ର ସାଧୁ ମେହେର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର ମୁଁ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି। ଆଉ ଆମର ରାଜୁ ମିଶ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଲିଜେଣ୍ଡ କଳାକାର ମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି ଏଇ ଦୁନିଆରୁ ଏବଂ କଳା ଜଗତରୁ। ନିକଟରେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ହେଉଛି ଆମର ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କ। ଆମ ଘର ସହିତ ତାର ବହୁତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ମିଶୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷତି କାହିଁକି ନା ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିଖିବେ କାହାଠୁ। ତାପରେ ଘରର ମୁରବୀ ଭଳିଆ ସେ କାମ କରନ୍ତୁ ନ କର ଗୋଟେ ମୁରବୀ ଭଳିଆ ବସିଥିଲେ। ଘରର ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ତ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଅଜିତ ଦାସ ନାହାନ୍ତି ସେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହାନ୍ତି ମିହିର ଦାସ ନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଉତ୍ତମ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଘରର ମୁରବୀ ଯେଉଁମାନେ କାହା ଏଇମାନେ ମରିଥିଲେ ମୁରବୀ ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ଘର ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ଠାକୁର ନ ମାନିବା ପଥର। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସମ୍ମାନଟା ମାଗିକି ଅଣାଯାଏନି ସମ୍ମାନଟା ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲିକାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ କଳାରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହୁଛି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ସେ ମୋତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଚର ଆରମ୍ଭ କଲା ତାର ଗୋଟେ କହିଲା ମୋର ଆଖି ପ୍ରଥମ ପିକ୍ଚର ମୁଁ କହୁଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲା ତା ଆଖି ଆଗେ ନାଚିଗଲା ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇନାଙ୍କୁ ନେବି ଏଥିରେ କେମିତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାହାର କରି ମୋତେ ସେଥିରେ ସେ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକ୍ଚରରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେ ରଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ମୁଁ ସେ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖେନି କି ବଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖେନି। ଆମେ କେବଳ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଭାବିବେନି କଦାପି। ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଛୋଟ ନୁହଁ ନା କଳାକାର ଛୋଟ ହେଇପାରେ ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ହେଉଛି ବଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର କମେଡି ଦେଖିନୁ ଟିକେ କିଛି ଆଜି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ କିଛି କ'ଣ ହେଇଛି କି ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜେଜେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ ଜେଜେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁଣି ଏଇ ପପୁ କରିଥିଲା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତାରି ପାଖରେ ମୁଁ ଜେଜେ ହେଇଥିଲି।
ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କମେଡି ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭୁଲି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି କମେଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ କମେଡି ଅଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କମେଡି ଅଛି ଆମେ ସବୁ ହଉଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ କମେଡି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମଞ୍ଚ କମେଡିରେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଏକଦମ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପପୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେବ ଗପିବ ମାନେ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଦେବ 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇଦେବ ତା ସେ କଳା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିକ୍ୱେନ୍ସ କମେଡି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆମେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା ପର୍ସନାଲି ମୋ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କମେଡିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି କେବେ ମଞ୍ଚ କମେଡିକି ଯାଇନାହିଁ ଏମିତି କରୁଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଗଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ କହିଦେଲେ ତୋର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ କାନି ଫଗୁଣ ଆସିଲା ଚୁନି 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 କଥା ସେ ତୁ କାନେ କହିଲା ହୋ 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 ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେବା କଥା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତକାର ନୁହଁ କି ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜେଜେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚାଲିଛି ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋତେ ଦଣ୍ଡବାଳୁଙ୍ଗା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟେ ମିଳିଥିଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିକ୍ଚର ମୋତେ ପୁଅ ମୋର କଳା ଠାକୁର ବାଜେ ବଇଁଶୀ ନାଚେ ଘୁଙ୍ଗର ମମତା ମାଗେ ମୂଲ ଏସବୁଥିରେ ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ମୁଁ କଲି ପପୁର କରିଥିଲି ପପୁର କରିଛି ଏ ପପୁର କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଆମେ ତ ଟୋକା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କା ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ସତରେ ମୋତେ ମୋ ମାନେ ବହୁତ ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରିଥିଲା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ପପୁକୁ ଟେକିକି କରୁ ମୋତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଉଛି ବୋଲି ଟେକି ନଦେଲେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଦେବନି ମନେକର ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେବନି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ପପୁ କାହିଁ ମୋତେ ଦେଲୁନି ନଦେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଇଥିଲା ତା ଦେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଭଲ କହୁଛି ଆଶା ରଖିକି ଆପଣ ଭାବିବେନି ଗୋଟେ ଭଲ ପିକ୍ଚର ଆମେ ପାଇବା ତାକୁ ତ ଟେକିଦେବା ନା ସେଇଟା ରଖିବେନି ମନରେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଅନ୍ତର ଖୋଲି ଭଲ ପାଅ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲେ ମନରେ କିନ୍ତୁ ରଖି ଭଲ ପାଅ ନା କିନ୍ତୁ ରଖି କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁନି ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆଟା କେବଳ ବନ୍ଧା ଆମର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରାୟତଃ ଉଠିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଭଲ ପାଇବା ଚାଲିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବେ ଭଗବାନ ତ ଖୁସି ହେବେ ଏବେ ଦେଖିବ ତାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ତୁମ ପ୍ରତି ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ବୋଲିଆ ଗୀତ ମୁଁ ଯେ ଏକ ପାଗଳ ଭଁର ମୁଁ ଯେ ଏକ ପାଗଳ ଭଁର ପରିଚୟ ମୋତେ ମାଗୁନା ନା ନା ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ତ ପଦେ ପଦେ ବୋଲିକି ଟିକେ କମେଡି କରିଦେବା କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପ୍ରଣାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକିରି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପିକ୍ଚର ଉପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବୋଲି ଆଉ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପିକ୍ଚର ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଗୀତ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ବୋଲି ଭଲ ହେଇଛି କହିବାକୁ ଆପଣମାନେ ହଲ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିକି ମୋତେ ବି କହିବେ ଜେଜେ କି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଡାକୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟା ଡାକିକି ଆପଣମାନେ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଅନେକ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ପପୁ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ କେମିତି ଥିଲା ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ନାଇଁ ତାର ଯେତିକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଆସିଛି ନୂଆ ଝିଅଟି ଆସିଛି ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଇଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମଧ୍ୟ ହାତ ଖୋଲା କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ ଜାକି ଜୁକି ହେଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିବି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଇଏ ହେବ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଫୋନ୍ କରି ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ଡାକନ୍ତି ତେଣୁକରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଏ ଯଦି ଜାକି ଜୁକି ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର କ'ଣ କରିବ ଜାକି ଜୁକି ହେବ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ହେବ ଜାକି ହେଇଯିବ କଳାକାର କ'ଣ କରିବେ ଜାକି ହେଇଯିବେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଜାକି ହେଇଯିବେ ତେଣୁକରି ସବୁ ଜାକି ଜୁକି ହେଇ ଚାଲିଯିବ ସମସ୍ତେ ମନ ଖୋଲି କାମ କରିଛନ୍ତି ହଁ
ଯଦି ଆପଣ ମନ ଖୋଲିକି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମନ ଖୋଲା ଭଳିଆ ପିକ୍ଚର ଚାଲିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଗୋଟେ ଅଳିଆ ବାଲାର କାହାଣୀ ଏଇଟା, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ, ସେ ମନକୁ ତାର ଆସିଲା କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ବାଲାର କାହାଣୀଟିକୁ କରିବି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବିବ ଯଦି ଏଇଟା ବି ହେଇପାରୁଛି ଗୋଟେ ଫେରିବାଲାର କାହାଣୀ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଫେରିବାଲା ଯେଉଁ ବିକୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣ ସିନେମା କରିପାରିବେ। ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଷ୍ଟୋରି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି କରିବା ସେଟା ହବନି, ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇକିରି କଲେ ହବ। ପପୁ ଭାବିକା କଲା ନା ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟାକୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଏତେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ସିନେମା ଏବେର ସିନେମା ଭିତରେ ଆପଣ ଫରକ ଦେଖିବେ। ସେତେବେଳେ ସିନେମା ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଥିଲା, ଏବେ ସେତେଟା ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁନି। ଏବେ ଆମେ ସବୁଥିରେ ଡେଭଲପ୍ କଲେଣି, ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଆମର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମିତି ମନକୁ ଛୁଉଁନି? ନାଇଁ ସତ କଥା, ଭଲ କଥାଟି ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଥିଲା, ମନକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ମଝିରେ କିଛି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା ଟୋଟାଲି ଛୁଇଁଲାନି। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କିଛି ପିରିୟଡ଼ ଆଇଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା 4-6ଟି ପିକ୍ଚର, 4-5ଟି ପିକ୍ଚର କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳିଆ ପିକ୍ଚର କରିବାକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଆବେଲି ନୁହେଁ ଯେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଦରକାର। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଜାକିଜୁକି ହେଇଯିବ ସବୁ ତ ଜାକିଜୁକି ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭଲ ପିକ୍ଚରଟେ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ସିନେମାଟିଏ କରିବି। ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେତିକି ତାକୁ ମାନେ ସ୍କୋପ୍ ଦିଅନ୍ତା ବା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଇଏ କରନ୍ତା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲେ ସେଇମାନେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ସେଇମାନେ, ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ କି ଆମର କ୍ୟାମେରାର ଯିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କଥା ଛାଡ଼, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ପଟ୍ ବୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛେ, ନିହାତି ତାଙ୍କରି ଲାଗି ଫିଲ୍ମ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ନମସ୍କାର ମାରେ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି, ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି କେବେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ସେ ଛୋଟ ହଉ, ଛୋଟ କଳାକାର ହଉ କି ଛୋଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କି ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। କେବଳ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତା ପାଖରେ ଖରାପ ଗୁଣଟା ଥାଉ, ମୁଁ ତା ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ଜମା ଆଣିବିନି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରୁ କିଛିଟା ଭଲ ଗୁଣ ଆଣିବାକୁ। କାହାର ଖରାପ ଗୁଣଟାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୁଣଟା ଆଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆସିଲେ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। तो दर्शक बंधु समय सरी कार्यक्रम को ये रखा, आमको विदाय दिंतु। नमस्कार। ओडिशा।